ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಕಥೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತೀರಲ್ವಾ? ಜೈಸೆ अकबर, बीरबल, कृष्णदेवराय, तेनालीराम, ऐसे बहुत सारी कहानियां आपने सुनाए ना। और राजाओं के दरबार तो आपने देखा ही है। राजाओं के दरबार में मंत्रियां भी रहते हैं, ಏನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡೇ ಇರ್ಬೋದು. ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ? ಅದರಲ್ಲೂ ಮಂತ್ರಿಯ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಏನು? ರಾಜನಿಗೆ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಕ್ಕೆ ಅವನ ಸಲಹೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳನ್ನ ಆ ಒಂದು ರಾಜನಿಗೆ ಅವನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಈ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಈ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸರಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಅವನು न्याय मंत्रियागी ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. वो न्याय मंत्री होकर भी उन्होंने काम करता है। जैसे किसी के राज्य में किसी अन्याय चलता है तो वो राज्य का उपदेश देता है, ये अन्याय है, ये ठीक नहीं है, ऐसा चलना है, वैसा चलना है। ऐसे उन्होंने राज का उपदेश देता रहता है। तो बच्चे न्याय न्याय बोलता है तो हम सब लोगों को न्याय चाहिए या अन्याय? किसी को भी अन्याय नहीं चाहिए, सबको न्याय ही चाहिए, है ना? ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ, ಅನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಯಾರಿಗೂ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದು ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೇನೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದು, ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ, ನಮ್ಮ ಜಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೇಲೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದು ನ್ಯಾಯ, ಓಕೆ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಬೇರೆಯವರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನೆಲವನ್ನು ಅವ್ರು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಅನ್ಯಾಯ ಅಲ್ವಾ? ಏನಾ ನೀವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? तो बच्चे कोई भी अन्याय को नहीं मानते हैं, है ना? ಮಕ್ಕಳ ಯಾರು ಕೂಡ ಅನ್ಯಾಯನ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ. तो यहाँ एक कहानी है ना? वो कहानी में अपने जो राजाओं का नाम सुना है ना, अशोक, है ना? अब आज अशोक राज का यहाँ तो एक कहानी है। वो कहानी का नाम है न्याय मंत्री। आइए बच्चे, आज हम अशोक जी की वो न्याय मंत्री कौन था, उन्होंने अपने प्रजा को कौन सी न्याय मार्ग पर लेके जाता था देखेंगे। ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಅಶೋಕ ರಾಜನ ಒಬ್ಬ ಮಂತ್ರಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನ ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. अशोक जो राजा था, अब सब लोगों को मालूम है ना? उन्होंने युद्ध में ऐसा बहुत सारे नष्टों को देखकर उन्होंने निर्धार किया था, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा करके. ಅಶೋಕನ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಆಯ್ತಾ? ಅವರು ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ಆ ರಕ್ತಪಾತ, ಆ ಒಂದು ಕೊಲೆ, ಸಾವು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಛೇ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಕಳಿಂಗ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನು ಯುದ್ಧವನ್ನೇ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬುದ್ಧನ ಒಂದು ಅನುಯಾಯಿಯಾಗಿ ಅವರ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಡೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಂದು ಕೂಡ ನಾವು ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹತ್ರ ಇದ್ದಂತ ಆ ನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು? ಅಶೋಕ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳು ಈ ನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರಿಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಹೇಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. जो कहानी का नाम है न्याय मंत्री, अपने यहाँ देख रहे हैं ना, न्याय मंत्री वो कहानी है। आओ तो आइए बच्चे हम देखेंगे कहानी को। संध्या का समय था। एक दिन संध्या बोलता है तो क्या है? शाम,
ये ना बच्चे, संध्या को शाम बोलता है, शाम बोलता है तो इवनिंग, इवनिंग का वो जो टाइम था। चारों ओर अंधकार फैल चुका था। देखिए अंधकार बोलता है तो क्या है, डार्कनेस। किधर भी देखो ये पूरा अंधकार ही अंधकार है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ದಿವಸ ಸಂಜೆಯ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆನೂ ಕೂಡ ಕತ್ತಲು ಕತ್ತಲು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಕತ್ತಲು ಆವರಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। देखिए इस समय में कोई व्यक्ति आकर किसी के घर के सामने खड़े होकर दरवाजा बोलता है तो क्या है, डोर, उस दरवाजा को खटखटाता है। ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ಆ ಡೋರನ್ನ ಬಡಿತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा। आप जो व्यक्ति घर में रहते हैं ना, वो ब्राह्मण है। वो ब्राह्मण का नाम था ಶಿಶುಪಾಲ್. ಏನ ನೋಡಿ, ಆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಂತ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಹೆಸರು ಏನಾಗಿತ್ತು, ಶಿಶುಪಾಲ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾವುದೋ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಶುಪಾಲನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲನ್ನ ಬಡಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಂತ ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಶುಪಾಲ ಅವರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೌನ್ ಹೈ ಪೂಛ್ತಾ ಹೈ, ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. तब वो आया हुआ आदमी इसका जवाब देता है, एक परदेसी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? ನೋಡಿ, ಹೀಗೆ ಬಂದಂತ ಒಬ್ಬ ಪರದೇಶಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಏಕ್ ಪರದೇಶಿ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರದೇಶಿ. ಈಗ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಆವಾಜ್, इसका ಈ ಶಬ್ದ का अर्थ क्या होता है, साउंड. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬ ಪರದೇಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ, ಧ್ವನಿ. ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಥಳ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂತ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾನೆ. तो बच्चे आइए हम एनिमेशन से देखेंगे, हम एनिमेशन से देखेंगे बच्चे, आइए। न्याय मंत्री। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने पूछा। एक परदेशी। बाहर से आवाज आई, क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? हाँ देखिए, ऐसा एक व्यक्ति आता है ना, एक व्यक्ति आकर पूछता है ना, मैं परदेश हूँ, क्या मुझे यहाँ ठहरने के लिए आप जगह देते हो क्या, ऐसा पूछता है ना। देखिए तब शिशुपाल क्या कहता है, वो ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोला। उनके सामने एक नवा युवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यहाँ मेरी सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। तब देखिए ऐसा परदेशी की बात सुनकर शिशुपाल ने बाहर आकर दरवाजा खोलता है। ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ವಾ, ನಾನು ಪರದೇಶಿ, ಏನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಕಳೆಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಗ ಶಿಶುಪಾಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಂದು ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆರೀತಾರೆ. ತೆರೆದಾಗ ನೋಡ್ತಾರೆ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ಯುವಕ, ನವ ಯುವಕ್ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಇವರು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ
ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಶಿಶುಪಾಲಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಒಬ್ಬ ನವ ಯುವಕನನ್ನ ನೋಡಿ ಒಂದು ಮುಗುಳು ಮುಸ್ಕುರಾಕರ್ ಬೋಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಮುಗುಳು ನಗೆ. ಆ ಮುಗುಳು ನಗೆಯನ್ನ ಬೀರ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಹ ಮೇರಾ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಹೈ, ಇದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅತಿಥಿ ಕೆ ಚರಣೋं में से यह घर ಪವಿತ್ರ ಹೋ ಜಾಯೇಗಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಬಂದಂತ ಈ ನಿಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳ ಪಾದಾರವಿಂದದಿಂದ ನನ್ನ ಈ ಮನೆ ಪವಿತ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳಗೆ ಬನ್ನಿ. ಆಯೇ ಪಧಾರಿಯೇ, ಬನ್ನಿ ಒಳಗೆ ಅಂತ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಬಂದಂತ ಪರದೇಶಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಒಳಗೆ ಕರೀತಾರೆ. अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के भीतर गए. ऐसे आए हुए अतिथि को शिशुपाल ने लेकर घर के अंदर, भीतर बोलता है तो अंदर, उसका विरुद्धार्थक शब्द क्या होता है? भीतर बाहर, अंदर बाहर, है ना बच्चे? ये तो विलोमार्थी शब्द है. ऐसे शिशुपाल ने आए हुए इस आदमी को लेकर अंदर जाता है. और देखिए शिशुपाल ने अतिथि का आदर सत्कार किया. यहाँ देख परदेशी मुग्ध हो गया. ऐसे आए हुए इस परदेशी को शिशुपाल ने कितनी अच्छी तरह से स्वागत करता है, उसका आदर सत्कार कितनी अच्छी तरह से करता है. यह सब देखकर उस परदेशी मुग्ध मुग्ध हो गया. ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಶಿಶುಪಾಲ ಏನಿದ್ದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆ ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಹಳ ಮರ್ಯಾದೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ದಂತ ಆ ಪರದೇಶಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮೂಕ ವಿಸ್ಮಿತರಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನನ್ನೊಬ್ಬ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ನನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ऐसे में किसी ने एक नवयुवक खड़ा था. उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है. अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा. आइए पधारिए. अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के भीतर गए. शिशुपाल ने अतिथि का आदर सत्कार किया. यह देख परदेशी मुग्ध हो गया. देखिए ऐसा आए हुए अतिथि को वो ब्राह्मण ने अंदर लेके जाकर बहुत अच्छी तरह से आदर सत्कार किया. यहाँ देखकर यहाँ परदेशी मुग्ध हो गया. भोजन आदि से निबटकर दोनों बातें करने लगे. आप ये दोनों भोजन करते हैं, बाद में ऐसा ही दोनों बैठ के बात करने लगते हैं. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿಯ ಜೊತೆಲಿ ಶಿಶುಪಾಲು ಸಹ ಊಟವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಭೋಜನ ಆದ ನಂತರ ಇಬ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಲೋಕಾಭಿರಾಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಕುಳಿತುಕೋತಾರೆ. बात देश की मौजूदा न्याय व्यवस्था पर हो रही थी. वो दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि अब देश में कैसा न्याय चल रहा है, न्याय की व्यवस्था अच्छी नहीं है करके ये दोनों न्याय की व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे. ನೋಡಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಲೋಕಾರೂಢಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ದೇಶದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ದೇಶದ ನ್ಯಾಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಿಶುಪಾಲ್ बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है. तब वो जो ब्राह्मण था ना शिशुपाल, उन्होंने आए हुए परदेशी से ऐसा कहता है कि देखिए आजकल हमारा इस राज्य में कैसा अन्याय हो रहा है, ये सभी देखकर मेरा खून खौल उठता है. ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರವರು ಆ ಬಂದಂತ ಪರದೇಶಿ ಹತ್ರ. ನೋಡಿ ನನಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರಕ್ತನೇ ಕುದಿಯಂಗಾಗುತ್ತೆ. न्याय मंत्री. संध्या का समय था. चारों ओर अंधकार फैल चुका था. ऐसे में शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है. हाँ देखिए ऐसा शिशुपाल ने उस
से बोलता है परदेशी से, देखिए आप हमारा राज्य की बात देश की मौजूदा न्याय व्यवस्था पर हो रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। आप शिशुपाल आए हुए अतिथि से ऐसा बोलता है, मेरा राज्य की ये न्याय व्यवस्था देखता है तो मेरा खून ಖೌಲುಡ್ತಾ है। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕುದಿಯಂಗಾಗುತ್ತೆ। खून खौल उड़ता है, ये तो मुहावरा है। ओके बच्चे, मुहावरा क्या होता है? जो शब्द मूल आर्थिक छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करने वाले वाक्य को मुहावरे कहते हैं। ಏನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಮುಹಾವರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಕೂನ್ ಕೌಲ್ उड़ता है, खून खौल उड़ता है, ये तो मुहावरा है। इस मुहावरा का अर्थ है बहुत गुस्सा होना। ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಬಂದಂತ ಒಂದು ಪರದೇಶಿ ಹತ್ರ ಈ ಒಂದು ರಾಜ್ಯದ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ರಕ್ತ ಕುದಿಯಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಪ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ತಬ್ ಪರದೇಶಿ ಕ್ಯಾ कहता है? परदेशी इस बात से सहमत न था, कुछ चिढ़कर बोला, दोष निकालना आसान है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। तब परदेशी ने शिशुपाल बात को उन्होंने सहमत न था। ಈಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಶುಪಾಲ ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪರದೇಶಿ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇರಲಿಲ್ಲ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ನೀವೇನೋ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ। दोष निकालना आसान है, आपने जो दोष बोल रहे हैं ना, वो दोष निकालना तो बहुत आसान है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन। ಏನ ಬಚ್ಚೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪರದೇಶಿ ನೋಡಪ್ಪ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಶುಪಾಲ, ನೀನೇನೋ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ದೇಶದ ನ್ಯಾಯದ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ದೋಷ ಹುಡ್ಕೋದೇನು ಬಹಳ ಸುಲಭನಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ದೋಷ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಆಸಾನ್ ಬೋಲ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಸಿ ತುಂಬಾ ಸುಲಭನಪ್ಪ, ಪರಂತು ಕುಚ್ ಕರ್ಕೆ ದಿಖಾನ ಕಠಿನ್, ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ, ಕಠಿನ್ ಬೋಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟನಪ್ಪ ಅಂತ ಪರದೇಶಿ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಶಿಶುಪಾಲಿಗೆ समझाइसी ಹೇಳ್ತಾರೆ। शिशुपाल के लिए यह एक खुली चुनौती थी, बोले अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं। तब शिशुपाल ने चुप नहीं रहे, उन्होंने उसको तो एक सवाल के जैसा था ये प्रश्न, इसलिए शिशुपाल ने कहा है कि अवसर मिले तो दिखा दूं कि ನ್ಯಾಯ ಕಿಸೆ ಖಾತೆ ಹೇ। ಆಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಶುಪಾಲರು, ನೋಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿ ಆಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಶುಪಾಲರವರು ಆ ಬಂದಂತ ಪರದೇಶಿ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಆಗ ಪರದೇಶಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತೋ आप अवसर चाहते हैं? तब वो परदेशी पूछता है, क्या आप उस मौके के लिए इंतजार कर रहे हैं? ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಅವಸರ್ ಬೋಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಚಾನ್ಸ್, ಅವಸರ್ ಬೋಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಚಾನ್ಸ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ನೀವೊಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಹಾ ಅವಸರ್ ಚಾಹತಾ ಹೂಂ। तब ಶಿಶುಪಾಲ್ ने कहता है, ಹೌದು ಹೌದು ನಾನು ಆ ಒಂದು ಅವಸರಕ್ಕಾಗಿನೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। फिर कोई अन्याय नहीं होगा, फिर न वो परदेशी ऐसा पूछता है, फिर कोई अन्याय नहीं होगा, आपको ऐसा अवसर मिलता है तो आप न्याय की देंगे, फिर कोई अन्याय नहीं होगा। ಆಗ ಪರದೇಶಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಾರು ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಬಗೆಹರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನಡ್ಕೋತೀರಾ, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾವ ಅನ್ಯಾಯನೂ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ। ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಶುಪಾಲರು ಹೇಳ್ತಾರೆ,
बिल्कुल नहीं, ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. कोई अपराधी दंड से ना बचेगा, वो फिर परदेशी ऐसा पूछता है क्या? अब क्या से कोई अपराधी ದಂಡ से ना बचेगा ना? ಏನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ಯಾವ ಅಪರಾಧಿಗೂ ಕೂಡ ದಂಡದಿಂದ ಅವ್ನು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಅಪರಾಧಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾರೆ ನೀವು ಅವನಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ? ಅವನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಶಿಶುಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕದಾಪಿ ನಹಿ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಶಿಶುಪಾಲರವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. परदेशी ने मुस्कुरा कर कहा यहाँ बहुत कठिन काम है. तब परदेशी ऐसा बोलता है शिशुपाल से, ये तो बहुत कठिन काम है, ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟನಪ್ಪ ಅಂತ. मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजा कर दिखा दूंगा. तब शिशुपाल ने ऐसा कहता है, वो जो आया था ना परदेशी से, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर ದಿಖಾ दूंगा. ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಕಷ್ಟವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ನನಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅಂತ ಚಾನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. देखिए डंका बजाना ಅಂದ್ರೆ जोर जोर से कहना, ये भी मुहावरा है. डंका बजाकर दिखा दूंगा, ऐसा बोलता है तो ये भी मुहावरा है. इसका अर्थ होता है जोर जोर से कहना. इन दोनों ने अब न्याय के बारे में बात करते हुए ये सभी बात करते हैं. संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार. शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है. परदेशी इस बात से सहमत न था, कुछ चिढ़कर बोला, दोष निकालना आसान है परंतु कुछ करके दिखाना कठिन. मैंने कहा ना, ये परदेशी क्या कहता है, दोष निकालना आसान है लेकिन करके दिखाना बहुत मुश्किल है, ऐसा बोलते हैं ना परदेशी. तब शिशुपाल ने क्या कहता है? शिशुपाल के लिए यह एक खुली चुनौती थी. बोले, अवसर मिले तो दिखा दूं कि न्याय किसे कहते हैं. तब शिशुपाल ने क्या कहता है? मुझे अवसर मिले तो मैं दिखाती हूँ न्याय किसे कहते हैं करके. तो आप अवसर चाहते हैं? हाँ, अवसर चाहता हूं. फिर कोई अन्याय नहीं होगा? बिल्कुल नहीं. कोई अपराधी दंड से न बचेगा? कदापि नहीं. परदेशी ने मुस्कुराकर कहा, यह बहुत कठिन काम है, मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंका बजाकर दिखा दूंगा. सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली. हाँ देखिए, ऐसा वो दोनों बातचीत होने के बाद सुबह होते ही जो परदेशी आया था उन्होंने सुबह उठकर परदेशी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली. ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವರಿಬ್ಬರು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸುಬಹ ಬೋಲ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಈ ಒಂದು ಪರದೇಶಿ ಎದ್ದು ಶಿಶುಪಾಲ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಬೋಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕ್ಯಾ ಹಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. देखिए आप शिशुपाल और आए हुए परदेशी के जोड़ में क्या क्या बात हुई वो बोलता है. आपको आप अवसर को चाहते हैं ना, यदि आपको अवसर मिलता है तो आप अन्याय नहीं करेंगे, न्याय देते हैं ना, ऐसा पूछता है. तो शिशुपाल ने क्या बोलता है, मैं अवसर चाहता हूँ, मुझे अवसर मिलता है तो मैं अन्याय नहीं करूँगा, न्याय क्या है करके दिखाऊंगा करके बोलता है. ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳ,
ಇವರಿಬ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ನೀವು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ನ್ಯಾಯದ ಕಡೆನೇ ಇರ್ತೀರ ಅಲ್ವಾ ಅಂದಾಗ ಶಿಶುಪಾಲರವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನಗೇನಾದ್ರು ಅಂತ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಯಾರನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಖಂಡಿತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಬಂದಂತ ಪರದೇಶಿ ಅದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಇವ್ರೇನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಶುಪಾಲು, ನನ್ಗೆ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ನಾನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಆ ಪರದೇಶಿ ಶಿಶುಪಾಲರವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ತಮ್ಮ ದಾರಿಯನ್ನ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. तो बच्चे आइए हम आगे देखेंगे क्या होता है करके. तो ಮಕ್ಕಳ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कोई कुछ सिपाही आए. ऐसा ही समय बीत चुका है. आप शिशुपाल को घर को पूछते पूछते कुछ सिपाही लोग वो जो शिशुपाल के घर के सामने आता है, उनसे दरबार में चलने के लिए कहा. शिशुपाल सहम गए. वे यह ना समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है. अब देखिए शिशुपाल के घर के सामने कुछ सिपाहियों ने आकर उसे ऐसा बोलता है कि आप लोगों को राजमहल पर दरबार पर आना है. तो शिशुपाल को अब सहम गए बोलता है तो वो तो साहस डर गए, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा है सम्राट अशोक ने मुझे क्यों बुला रहा है ऐसा करके. ಈಗ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು, ಶಿಶುಪಾಲನ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಅಶೋಕನ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಪಾಯಿಗಳು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಏನಂತ, ನಮ್ಮ ರಾಜನ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದನ್ನ ಕೇಳಿ ಶಿಶುಪಾಲರವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ತರ ನಡುಕವಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಇದು, ಅಶೋಕ್ ಸಾಮ್ರಾಟರು ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಕರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ, ನಾನು ಏನ್ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ. कहीं उसे परदेशी ने सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो ना कर दी था. उन्होंने शिशुपाल ने आए हुए परदेशी को याद करके वो अपने आप ही बोलता है, यदि मेरे घर में आए थे ना वो परदेशी, सम्राट से जाकर झूठी सच्ची शिकायत तो ना कर दी. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈಗೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ತಾನೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಪರದೇಶಿ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಏನು ಅವನೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅಶೋಕರವ್ರ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸುಳ್ಳು ಎಲ್ಲಾನು ಏನಾದ್ರೂ ದೂರ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ, ಶಿಕಾಯತ್ ಬೋಲ್ತಾಯ್ತು ದೂರು, ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಾನು ಚಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ, ದೂರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े. ऐसे सोचते सोचते ಇವರೇ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶಿಶುಪಾಲರು, ರಾಜರು ನನ್ನನ್ನ ಯಾಕೆ ದರ್ಬಾರ್ಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನನ್ನಿಂದ ಏನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಂದಂತ ಅತಿಥಿ ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದೂರ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚಿಸ್ತಾ ಆ ಸಿಪಾಯಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. तो बच्चे दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा. ನೋಡಿ ದರ್ಬಾರ್ ಬೋಲ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕ್ಯಾ ಆಸ್ಥಾನ್ ಕೋರ್ಟ್, ದರ್ಬಾರ್ ಕೋರ್ಟ್. ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಶಿಶುಪಾಲರವ್ರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಲೆಲ್ಲನೂ ಕರಳೆಲ್ಲನೂ ಅಲ್ಲಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. तभी सम्राट अशोक मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे ಪಹಚಾನ್ ಲಿಯಾ ಹೋಗಾ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮುಂದೆ ಅಶೋಕ್ ಮಹಾರಾಜರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಮುಸ್ಕುರಾತೆ ಹುವೆ ಬೋಲಾ, ನಗ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಪ್ನೆ ಮುಜೆ ಪಹಚಾನ್ ಲಿಯಾ ಹೋಗಾ, ನೀವು ನನ್ನನ್ನ ಗುರ್ತಿಸಿದಿರಿ ಅನ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾದ್ ಹೈ ಆಪ್ನೆ ಕಹಾ ತಾ ಕಿ यदि मुझे अवसर दिए जाए तो मैं न्याय का
डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? देखिए, ऐसे अशोक राजा ने शिशुपाल से कहा है कि आपने मुझे पहचाना होगा शायद। आपने कहा था मुझे अवसर मिल जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप ತಯಾರ್ है? ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಅಶೋಕ ರಾಜರು ಶಿಶುಪಾಲನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. संध्या का समय था। कोई अपराधी दंड से न बचेगा, कदापि नहीं। कुछ दिनों बाद शिशुपाल का घर पूछते पूछते कुछ सिपाही आए और उनसे दरबार में चलने के लिए कहा। शिशुपाल सहम गए। वे यह न समझ सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेशी ने सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत तो नहीं कर दी। सोचते सोचते वे सिपाहियों के साथ चल पड़े। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा। तभी सम्राट अशोक मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे पहचान लिया होगा। हाँ, देखिए, अशोक राज ने अब शिशुपाल से पूछते हैं, क्या आपने मुझे पहचान लिया? आपने बोला था ना, यदि आपको अवसर मिलता है तो आपने दिखाएंगे न्याय क्या है करके। मैं अभी आपको अवसर देता हूँ, क्या आप तैयार है करके राजा अशोक ने शिशुपाल से पूछता है. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅಶೋಕ ಮಹಾರಾಜರು ಈಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾನು ನ್ಯಾಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಅವಸರ, ಆ ಚಾನ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೌಕ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. शिशुपाल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया. देखिए, शिशुपाल ने भी बड़ी शांति, शांति बोलता है तो पीस, बड़ी शांति से उत्तर, उत्तर का और भी क्या बोलता है, जवाब, जवाब दिया. यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ, यदि आपकी यही आशा है तो मैं भी इस सवाल स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ. ಈಗ ಶಿಶುಪಾಲರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಗಂಭೀರತೆಯಿಂದ, ನೀವು ಇದನ್ನ ನೀವು ಬಯಸೋದಾದ್ರೆ, ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಅವಸರಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಶೋಕ ಮಹಾರಾಜರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಗ ನೀನು ನ್ಯಾಯವನ್ನ ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಚಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಏನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ನಿನ್ಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ಕೆ ಶಿಶುಪಾಲ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದು ನಾನು ಕೂಡ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಟೆ कल से आप न्याय मंत्री नियुक्त हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथों से उतारा और राजा मुद्रा शिशुपाल को पहना दी. देखिए, ऐसा राजा ने उनसे कहता है कि कल से तू मेरा न्याय मंत्री है करके पूछता है. न्याय मंत्री। संध्या का समय था। चाकू। शिशुपाल सहम मुस्कुराते हुए बोले, आपने मुझे पहचान लिया होगा। याद है, आपने कहा था कि यदि मुझे अवसर दिया जाए तो मैं न्याय का डंका बजा दूंगा। मैं आपको अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? शिशुपाल ने बड़ी शांति से उत्तर दिया, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ. तब शिशुपाल ने क्या कहता है, आप तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ. तो राजा अशोक ने ऐसा कहता है, बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री नियुक्त हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से उतार राज मुद्रा शिशुपाल को पहना दी. अब ऐसे उन्होंने शिशुपाल को न्याय मंत्री का स्थान दे देता है.
अपने हाथ से एक राजा मुद्रा जो रहता है उसे निकाल कर उन्होंने शिशुपाल के हाथ में दे देते हैं और कहते हैं कल से तू मेरा ನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರಿ हो करके ಏನ ಬಚ್ಚೆ देखिए ಈಗ ರಾಜ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಶೋಕರು ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಉಂಗುರ अंगूठी बोलता है तो क्या है वो अंगूठी बोलता है तो राजमुद्रा का जो अंगूठी है रिंग ಅದು ಒಂದು ರಾಜಮುದ್ರೆ ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಉಂಗುರ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಶಿಶುಪಾಲನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ನೀವು ನನ್ನ ಆಸ್ಥಾನದ ನ್ಯಾಯ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಾಜಮುದ್ರೆಯನ್ನ ಶಿಶುಪಾಲರವರಿಗೆ ರಾಜ ಅಶೋಕರವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. तो बच्चे यहाँ तक ये कहानी बस और कल क्या होता है शिशुपाल ने न्याय मंत्री बनके कौन सा ऐसा सवाल स्वीकार करता है उन्होंने कैसे न्याय करता है ये सभी अगली कक्षा में आम जानकारी प्राप्त करेंगे. ओके चिल्ड्रन ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ನ್ಯಾಯದ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂತ ನಮ್ಮ ಶಿಶುಪಾಲರವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಇವರು ಆದೇಶವನ್ನ ಹೊರಡಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇವರು ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. देखिए बच्चे वो जो ब्राह्मण था वो ब्राह्मण का नाम था शिशुपाल और जो एक परदेशी व्यक्ति आया था ना वो परदेशी और कोई नहीं था उन्होंने सम्राट अशोक था. है ना? हाँ आपके दिमाग में ये रहना चाहिए. आज मैंने जो पाठ पढ़ाया बच्चे आपको अच्छी तरह से याद आया क्या, कैसे लगा? तो आइए बच्चे हम अगले देखेंगे कि कल क्या होता है करके हम देखेंगे. ओके बच्चे हाँ कल हम और भी आगे देखेंगे कल क्या होता है शिशुपाल ने अधिकार स्वीकार करके कैसे वो स्वीकार करके उन्होंने कैसे अधिकार चलाता है, कैसे न्याय दिलाता है करके हम देखेंगे. ओके चिल्ड्रन ओके बाय. धन्यवाद चिल्ड्रन.